Hello students. So let's then another problem that is from the RCU, that is 2014 question paper, and as well as the 2017 also same problem they are asked. Okay. Yes. So see here, Ajay and Vijay are the partners in LLP. They share profit and loss in the ratio of 2:1. Okay. Profit sharing ratio ಎಷ್ಟಿರಲಿ 2:1 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 1/4/2010 and their capital were 50,000 and 40,000. ಸೊ 50,000 40,000 ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಜಯ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಜಯಿಂದ 50,000. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ವಿಜಯ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಿಜಯಿಂದ 40,000. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ their books of account in the year ending 31st/3/2011. Okay. So here purchases, sales, opening stock, wages, salaries, machinery, everything information they are given here. Okay, one by one we can take the problem. Then adjustments are outstanding wages are 5,000 and depreciation of machinery and furniture is 10%, and provision for doubtful debts, that is 5% on debtors. Okay. Then allow interest on capital, that is at 10%. Yes, closing stock is 30%. Then they have to told that you have to require to prepare statement of assets and liabilities and the statement of income and expenditure under the provision of LLP rules. So LLP rules ಪ್ರಕಾರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್, items which were they are going, you should have to know about this from the many more problems we are discussing here. Correct. So let's have to solve the problems here. So here profit and loss is equaling from the 2:1. Yes. Then next it is there from the capital is there. So capital will be go from the assets and liability account. Correct. So here Ajay's capital ಎಷ್ಟಿದ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇರೋದು ಅಜಯ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಜಯ್. ಸೊ ಅಜಯಂದು 50,000, ವಿಜಯಂದು 40,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಜಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 50,000. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್. ಸೊ ದೆನ್ Vijay's capital, that is 40,000. Correct. So next is purchases. So purchases, it will be come from the which head, from the income and expenditure account, from the purchase. So what is the amount here from the purchases, that is 50,000. Yes. So that is the purchase head, 50,000. Yes. So next is sales. So sales will become from the income and expenditure in the turnover. Sales. Yes. So what is the amount sales here? That is a 1 lakh. Correct. Take it here, excise duty adu ಏನು ಇಲ್ಲ. So put it from the directly from outer column for the sales. Correct. So next is opening stock. Opening stock will become from the stock values, increase or decrease ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. That is 30,000. Afterwards we can see the closing stock here. So next is wages. So wages, it is in your personal expenses. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕೊಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. wages amount is 10,000. Then next is salaries, 10,000. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ machinery. So machinery is in your asset value. Okay. So it will come from the fixed asset in the income and expenditure account. So that should be on 20,000. Yes. So next is machinery ಆದ ನಂತರ ಏನಿದೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದೆ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಪುಟ್ ಇಟ್ ಅ ಲೈನ್. ಓಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ there, then you can add less from here. ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಡ್ರಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್
ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಎದ್ರಾಗ ಬರ್ತದೆ ರೀ? ಇದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ stationery. So what is the amount here? That is a 5,000, correct? So next is debtors. So debtors, it will become for the income and expenditure account. So in the trade receivable, debtors bartare. So that is a 80,000. Put it in our column. Every amount you have to put it in our column, because if you have any adjustment, then we have to be take from the outer column. So next is creditors here. So creditor is 60,000. creditor ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ರೀ? ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್? 60,000. ಎಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟರು ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಡೆಟರ್ಸು ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ರೀ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಿಯರ್? 20,000. ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ drawing. So drawing we have to less from the particular partner's account. So Ajay is 10,000. 10,000 drawing from the Ajay. ಅಜಯಂದು ಏನಿದೆ 10,000 ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅವನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 10,000 ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಜಯನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಿಜಯನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ 5,000 ಇದೆ. ಸೊ ವಿಜಯನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5,000 ಅವನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ 5,000. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ವೇಜಸ್ ಏನೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ ಈಸ್ ಇವರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ವೇಜಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? Here outstanding amount should be on 5,000. So add 5,000 means total it is 15,000. correct. ಇದು ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಇದು ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ 5,000. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಷಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ 10%. ಮಷಿನರಿ ಮತ್ತು ಫರ್ನಿಚರ್ ಎರಡು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 10% ಇದೆ. ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ? ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಷಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ 10% ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಾ ಮಷಿನರಿದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 10%. ಸೊ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರಿ? 18,000. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೇನೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10%. So that is a 1,000. remaining that is 9,000. ಒಂದೇನು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಮಷಿನರಿ. ಸೊ ಮಷಿನರಿ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 2,000 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 1,000 ಆಗಿದೆ. ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ RDD at 5% ಆನ್ ಡೆಟರ್ಸ್. 5% ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? RDD ಇದೆ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ RDD ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಸ್ RDD at 5%. ಸೊ 5%. ಸೊ 80,000 ಮೇಲೆ 5% ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್? 4,000. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು? ಇದು 76,000. ಎಸ್. ಸೊ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ RDD. ಸೊ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ 5% ಏನು ಮಾಡಿರಿ? ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ RDD ಇನ್ನೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಎಸ್.
ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸು, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ RDD ಎಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ RDD ಆನ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಐತ್ರಿ 4,000 ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದು 4,000 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ RDD 5% ಅಂದರೆ 4,000. ಸೊ ಅದೇ 4,000 ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊರಿ. ಎಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲೌ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಟ್ 10%. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲೌ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದಾನಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಜಯ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಅಜಯಿಂದ 50,000. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 10%. ಸೊ 10% ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5,000 ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ವಿಜಯ್ ಇವಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 40,000. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 10% ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4,000. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಫೆಕ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಅವ್ರವ್ರ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಜಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ರೀ 5,000. ಅದೇ ವಿಜಯಿಂದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 4,000. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ರಿ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 30,000. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರಿ 30,000 ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ 30,000 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ 30,000 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿದಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಸಿ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 lakh ಫಾರ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಥಿಂಗ್ correct. So here if it is stock is increase or decrease you should have to identify here. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಓಪನಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿಲ್ಲ ಡಿಕ್ರೀಸು ಆಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 lakh ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಯುವರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಯ್ತು ರೀ 1 lakh ಆಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 50,000. ಎಸ್, ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ 50,000 ಆ್ಯಂಡ್ 10,000 25,000 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 5,000. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 3,000. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 9,000. ಆಮೇಲೆ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮು 4,000 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡಿರಿ 50,000 25,000 5,000 3,000 9,000 ಆ್ಯಂಡ್ 4,000 ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 96,000. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಏನು ಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಸ್, ಅಂದರೆ 1 lakh ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ
96,000 in expenses minus adre, that is income should be 4,000. Correct. So in the exam in the question paper there is no provided any tax provision for tax ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೆ 4,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ who are that? Ajay. So total 4,000 profit, and Vijay, that is 4,000 profit. Okay. So profit sharing ratio ಏನೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? Here in the profit sharing ratio should be on 2:3. 2:3 ಇದೆ. Yes. So ಅಂದರೆ 2 divided by 3 and 1 divided by 3. So how much amount is coming? That is 2,667, and this is for 1,333. So total it is 4,000. So there is only nil. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಅವ್ರವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿಜಯನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ರೀ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದನ್ನು. ಅಜಯನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2,667. ಎಸ್. ದೆನ್ ವಿಜಯ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 1,333. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈಗೇನು ಮಾಡಿರಿ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ವಿಜಯಿಂದ 50,000 ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇವು 3 ಐಟಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 57,667. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ 10,000 ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 47,667. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಯಿತು ಇದು ಅಜಯಿಂದಾಯಿತು. ಈಗೇನು ಮಾಡಿರಿ ವಿಜಯಿಂದ 1 2 3 ದೀಸ್ 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಇವನ್ 3 ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 55,333. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ 40,333. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಬ್ಬರದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 88,000. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎನಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 60,000 and outstanding directly I will take from the 5,000. ಓಕೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೋತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1,53,000, 88,000, 60,000 and 5,000. It is 1,55,000. This is a total contribution and liabilities. So now we can do total from the assets. So machinery is 80,000 and this is the 90,000. Yes, there is no any investment. Advance and loans are not. Then closing is 30,000 you have to take here. Then 80,000 and 4,076, and this 20,000 take it from outer column, and there is no other assets. So again ಮಾಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿರಿ 18,000, 99,000, 30,000, 36,000 and 20,000. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಲ್. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ರೀ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 1,53,000. ಸೊ 1,53,000. So this is a total your assets. So this is the total of assets and liabilities. Okay. Make the both should be total. So like these problems will be coming from the examination. Very simple problems will become. Okay. Thank you. If you have any queries you can ask me from the personal number or maybe text me or maybe WhatsApp me. Thank you.